सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मेरे सोहणियों की हाल है? ठीक हो? अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। तुर्की ते सीरिया दे विच ते होर इलाकों जलजले ने दिल खराब कर छड़िया। अल्लाह ताला अहले ज़मीन ते रहम फरमाए ते सन माफ़ कर दे ते सन हर दुख दर्द तो महफूज रखे ते जिथे मुसीबत आई अल्लाह ताला उन्हां दी मदद फरमाए ते उन्हां दे दुखां नू कम कर दे, ख़त्म कर दे। छोटे छोटे बच्चे अकेले रह गए। या अल्लाह रहम, या अल्लाह करम, या अल्लाह फजल फरमा, माफ़ कर दे। एक तस्वीर वेखी कि एक छत डिगी है ते ओहदे थल्ले एक भैन भरा जेहड़े न वो आ गए ते वो बेचारे मूव भी नहीं कर सकते ते भैन जेहड़ी है ना वो उत्थे भी उस अपने बाई दे उत्ते है, वो वड्डी है थोड़ी जी ते उस उत्थे भी बाई दे उत्ते हत्थ रखे है ते उत्थे वो नज़र ते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने थल्लों कढ़िया नहीं जा सकता, इंज करके फसे हैं। इंसानी जज्बे दी अजीब तस्वीर है वो। हाँ जी, बाज़ औक़ात बंदा कुछ लफ्ज़ बोल जाता है जिन्हां दा खमियाजा जिहड़ा है ना वो फिर सारी उम्र भुगतदा है ते इस वास्ते लफ्ज़ां दी हुरमत दा ख्याल करना चाहिए ते बड़े सोच समझ के लफ्ज़ बोलने चाहिए न। हाँ जी, वो आखदे न लफ्ज़ जेहड़े ने इन्हां दे दंद नहीं हुंदे लेकिन एह् कटदे बड़ी बुरी तरह न ते स्याणे आखदे न खामोशी इबादत है। हाँ जी, कि बसा औकात बंदा जिथे नहीं भी जरूरत उत्थे भी बोल बंद है। ज़्यादा जेहड़ा भी बंदा बोले वो फिर गलती तो करदा है ना जी। बोल जेहड़े ने वो मिठे भी हुंदे न ते बोल कौड़े भी हुंदे न। कोशिश करिए कि मिठे बोल ही बोलिए, अच्छी गल कीती जाए। हदीस भी है कि कालू लिन्नास हुस्ना करो, लोकां नाल चंगी गल करो ते लोकां दे नाल उन्हां दी ज़हनी जिहड़ी इस्तिताअत है ना, जिन्नी उन्हां दी कैपेसिटी उहदे मुताबिक गल करो। खासां दी गल आमा अग्गे ना करो ते आमी जिहड़ी ओह खासां अग्गे ना करो। लफ्ज़ां दे नाल नाल फिर जेहड़े लहजे न उन्हां दा बड़ा अमल दखल हुंदा है साढ़े तलकात दे विच। बाज़ बंदियां दे लहजे हमेशा ही तलख और तंज़िया हुंदे न ते बाज़ बंदे जेहड़े ने औखी गल भी बड़े खूबसूरत तरीके नाल अच्छे अंदाज च करदे ने। उन्हां दे लहजे दी बिना ते जेहड़ा बिगाड़ दी बजाए सुधार पैदा हो जांदा है ते बाज़ बंदियां दे लहजे दी वजह तो सुधार दी बजाए बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा हुंदा ही रहिंदा। वो अपने बीवी बच्चों दे नाल भी, वो अपने हमसायां नाल भी, भैणां भरावां लगदे लींदे सारियां दे नज़रां दे विच इल्ला माशाअल्लाह जेहड़ा है ना उन्हां ने काफ़ी जेहड़ा वो नापसंदीदगी जेहड़ी है ना कमाई होंदी है अपने लहजे की बुनियाद ते वो समझते हैं कि भी असीं बड़े सियाणे हाँ, मास्टरी है सन गल करन ते बई इंदी मास्टरी तो अल्लाह ताला बचाए। कोशिश ये करो कि तुहाडे लफ्ज़ जेहड़े ने वो दिलां नू जोड़न बजाए दे कि वो दिलां नू तोड़न। मौला अली दा फरमान है कि बंदा जेहड़ा ना अपनी ज़ुबान पिछे छुपी आंदा ते जदों बंदा बोलदा है तो पता लगदा है भी ਉਹਦੇ अंदर की है। हज़रत अली फरमांदे न कि बोलो तां जे तुसीं पहचाने जाओ। सो बंदे दा इल्म फजल लियाकत सारी उदों तक जिहड़ी है ना वो सामने नहीं आउंदी ਜਦੋਂ तक ਉਹ खामोश है ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਹਾਲਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਨਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हर शै वास्ते एक तरबियत, एक नज़म, एक ज़ब्त चाहिए।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਨ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਕੌਮ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਣ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਆਖਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਇਹਤਜਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਮਲੈਸ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਕਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲਤ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਰਸੂਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾਰੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਮਿਰਾਜ ਖਾਲਿਦ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ 25,000 ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਮਾਲ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ,
ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਪੈਸੇ, ਦੂਜਾ ਕੈਸੇ। ਬਸ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੋਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਆਖਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੁਲਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ, ਜਿਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਮਰੂਦ, ਸ਼ੱਦਾਦ, ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਛੇਤੀ ਉੱਠੋ, ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।